प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं मनोज कुमार, मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल पोआला, जिला जलंधर अज तुहाडे सन्मुख हाँ। ते अज असीं जमात 9वीं दे जिहड़े हैगे आ अभ्यास 9.3 समान अंतर चतुर्भुजां अते त्रैभुज दे खेत्रफल दे नाल संबंधित सवाल हल करांगे। इस दे नाल पहिलां भी तुसीं जिहड़े ओह थ्योरमां हल कीतियां हन, उसे ही लड़ी के तहत अज असीं अभ्यास 9.3 हल करांगे। इस दे तहत पहला अपने को सवाल है भी चित्र दिता है अपने कोल। चित्र दे विच त्रैभुज ABC दी एक मध्यिका AD दे उत्ते E कोई बिंदु है, दर्शाओ कि एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACE। हुण साडे कोल की है भी आ अपने कोल त्रैभुज दित्ती है ABC, इहदे विच AD जिहड़ी हैगी ओह मध्यिका दित्ती है ते असीं पता करना हैगा भी एरिया ऑफ ABE आ वाला एरिया बराबर एरिया ऑफ ACE आ वाला एरिया ते आ वाला एरिया असीं बराबर शो करने हैं। हल है अपने कोल इहदे विच असीं लिखदे हैगे आ पहला जो साडे कोल दित्ता है त्रैभुज ABC दे विच AD एक मध्यिका है, एक मध्यिका है, ठीक है। असीं जानते हां कि किसी त्रैभुज दी मध्यिका उसनू बराबर खेत्रफल दियां दो त्रैभुजां विच वंडदी है, दो त्रैभुजां विच वंडदी है। की है असीं जानते हैं भी जेकर अपने कोल भी त्रैभुज की कोई भी मध्यिका हो, जिस तरह अपने कोल AD इत्थे मध्यिका है, तां ये जिहड़ी मध्यिका आ इस त्रैभुज नूं ABC नूं बराबर दो भागां दे विच वंडेगी। वो है अपने कोल एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ त्रैभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रैभुज ACD। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है भी जेकर कोई भी जिहड़ी मध्यिका आ वो त्रैभुज नूं बराबर दो खेत्रफल दीआं त्रैभुजां दे विच वंडदी है, इस करके अपने कोल आह वाला एरिया बराबर आह वाला एरिया दे बराबर है। तेनू असीं नंबर 1 दिता है। उस तो बाद इसे ही तरह भी की है अपने कोल E जिहड़ा बिंदु आ वो AD दे उत्ते स्थित है। E बिंदु AD दे उत्ते स्थित है, इसलिए ED त्रैभुज BEC दी एक मध्यिका है, मध्यिका है। ये असीं जिहड़ा हैगा लिखिया है, इहनूं असीं नंबर 1 दित्ता सी। इसे ढंग दे नाल ED जिहड़ी हैगी है त्रैभुज BEC दी एक मध्यिका है। जे जिहड़ी कि मध्यिका है असीं देखिया है कि ED जिहड़ी हैगी आ ओ त्रैभुज BEC दी मध्यिका है। जेकर मध्यिका है तां ये भी जिहड़ी मध्यिका हैगी आ इस त्रैभुज नूं बराबर दो त्रैभुजां दे खेत्रफल दे विच वंडेगी। इसलिए त्रैभुज एरिया ऑफ त्रैभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रैभुज असीं लिखिया गया BED ते इधरले पासों एरिया ऑफ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ CED
इन्हां दोनों का जिहड़ा है वो खेत्रफल समान है, इनू असीं नंबर 2 दे दित्ता। ठीक है, फिर उस तो बाद असीं जिहड़ा है इस एरिए दे विचों, ठीक है, नंबर 1 ते 2 तो नंबर 1 ते 2 तो हुण इस एरिए दे विचों जेकर असीं आह वाला एरिया घटावांगे तो साडे कोल आह वाला एरिया प्राप्त होएगा। असीं इत्थे लिखदे हैगे आ त्रैभुज एरिया ऑफ त्रैभुज ए बी डी माइनस एरिया ऑफ त्रैभुज बी ई डी बराबर एरिया ऑफ त्रैभुज जो असीं पहला लिखिया सीगा ए सी डी माइनस एरिया ऑफ त्रैभुज सी ई डी आ वाला माइनस आ वाला। ठीक है, हुण अपने कोल आ जांदा है, हुण असीं आ देखो अपने कोल है एरिया ऑफ त्रैभुज ए बी डी, ए बी ते डी आ वाला पूरा एरिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ BED। BED ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABE ਬਰਾਬਰ त्रैभुज बराबर इधरले पासे इसे ढंग से नाल इस जिहड़ा हैगा आ ट्रायंगल दे एरिया दे विचों असीं आह वाला जिहड़ा एरिया घटाता तो अपने कोल आह वाला एरिया बच जांदा हैगा आ एरिया ऑफ त्रैभुज ACE असीं इहनूं जिहड़ा हैगा आ वो एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACE भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये असीं हल करना सीगा भी एक बार फिर देख लेंदे आ भी जदों कोई भी त्रैभुज दी मध्यका होवे ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੀ ABC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BEC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਏਰੀਏ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਤਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जो असीं सिद्ध कीता है। प्यारे विद्यार्थियों साडे कोल दूसरा सवाल है भी त्रैभुज ABC दे विच E मध्यका AD दा मध्य बिंदु है, दर्शाओ कि एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC है। हुण अपने कोल असीं जेहड़ा पहले सवाल हल कीता सीगा भी ਉਹਦੇ ही नाल दा सवाल है असीं हल करदे हां। साडे कोल दित्ता की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी त्रैभुज ABC ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। AD ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ त्रैभुज ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੋ त्रैभुजां ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਏਰੀਆ ਆਫ त्रैभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रैभुज ACD आवड़ा ABD आवड़ा एरिया इक्वल टू ACD आवड़ा ये दोनों ही बराबर हो गए। इनू असीं नंबर 1 दे दिता। उस तो बाद असीं जेहड़ा गल करते हैं भी E जिहड़ा है वो AD दा मध्य बिंदु है। AD दा मध्य बिंदु है, इसलिए BE त्रैभुज आ वाली BE आ त्रैभुज ABD दी मध्यिका है। दी मध्यिका है ते आ जिहड़ी हैगी मध्यिका है, इसलिए अपने कोल
ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਏ ਬੀ ਈ ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬੀ ਈ ਡੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ BED ਬਰਾਬਰ 1/4 ਏਰੀਆ ਆਫ ABC। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BED ਮੋਰੇ ਆ, BED ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABE। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 1/2 ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABD। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇਹ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ BED ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 1/2। ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ BABD, ਜਿਹੜੀ ABD ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ACD, ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/2 ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ 1/4 ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਏਰੀਆ ਆਫ BED ਬਰਾਬਰ 1/4 ਏਰੀਆ ਆਫ ABC, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ PQRS ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨ ਹਨ PR ਤੇ SQ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਆ ਦੋਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ PQRS ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PQRS ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਆਹ ਵਾਲਾ PR ਤੇ SQ, PR ਅਤੇ SQ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ O ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। O ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਿਕਲ ਕੇ O ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ OP ਤੇ OR, ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। OP ਬਰਾਬਰ OR। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OS ਬਰਾਬਰ OQ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। OS ਤੇ OQ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ OP ਤੇ OR ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SN ਲੰਬ PR ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OP ਤੇ OR ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ POS ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ POS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ POS ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ। 1/2 ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ OP ਜਾਂ PO ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SN, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ROS ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1/2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ OR ਗੁਣਾ OR ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਤਾ, ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ SN। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮ ਤੋਂ ਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ 1/2 ਗੁਣਾ OR ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆ PO ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ OR ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ PO ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। PO ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। SN ਦਾ SN ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ PO ਬਰਾਬਰ RO ਜਾਂ OR ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 1/2 ਗੁਣਾ PO ਗੁਣਾ S ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/2 PO SN ਤੇ SN। ਜੇਕਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ POS ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ROS, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ POQ ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ROQ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ POS ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ POS ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ POQ। ਤੇ
ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸ ਓ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰ ਓ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਪੀ ਓ ਐਸ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज आर ओ एस बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज आर ओ यू। चारों का एरिया ਜਿਹੜਾ बराबर हो गया ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ हैं। इस तरह ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਅਤੇ ABD ਅਤੇ A ਜਿਹੜਾ ਆ BD ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ AB ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਖੰਡ CD ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ O ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABD ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਅਤੇ ABD ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ AB ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹਨ। ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਰੇਖਾਖੰਡ CD ਆ ਉਹ ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ O ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ A ਤ੍ਰੈਭੁਜ ACD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ OC ਬਰਾਬਰ OD। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ AO ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ AO ਜਿਹੜੀ ਆ AO ਤ੍ਰੈਭੁਜ ACD ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੱਧਿਕਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ACO ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ADO। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 1। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AO ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ BO ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਫਿਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ CD ਦਾ ਉਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ BCD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BO ਮੱਧਿਕਾ ਹੋਏਗੀ। BO ਜਾਂ O ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ BO ਲਿਖ ਲਓ। BO ਤ੍ਰੈਭੁਜ BCD ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਰੀਆ ਆਫ
त्रिभुज BCO बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOD। BOD भी आप लिख सकते हैं या BDO भी लिख सकते हैं। इन्हां दे दोनों त्रिभुजां दा खेत्रफल है वो समान होएगा। हुण अगला स्टैप असीं करते हैं भी असीं नंबर 1 ते 2 तो नंबर 1 ते 2 तो इन्हां नूं असीं दोनों नूं जिहड़ा जोड़ दिंदे हैगे आ तां ओह अपने कोल अगे जिहड़ा हैगा ओह पार्ट आएगा। इन्हां दोनों नूं असीं जोड़दे हां ते अपने कोल आ जांदा हैगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACO आ वाला इधरले पासे प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BCO बराबर एरिया ऑफ इधरले पासे से अपने कोल पहले दे विच त्रिभुज ADO प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BDO। हुण साडे कोल प्राप्त की हुंदा है हुण एरिया ऑफ त्रिभुज ACO प्लस एरिया ऑफ BCO प्लस BCO आ वाला एरिया BCO इहदे नाल अपने कोल बन जांदी हैगी आ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर इसे ढंग दे नाल इधरले पासे का एरिया ऑफ त्रिभुज ADO आ वाले त्रिभुज फिर प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BDO आ वाले त्रिभुज इन्हां दोनों नूं आपण हैगा जोड़ दिंदे हैं ते अपने नूं खेत्रफल आ जांदा हैगा आ ABD जां कह सकदे ADB एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अपने कोल जो असीं जिहड़ा है प्राप्त करना चाहते सके वो असीं प्राप्त कर चुके हाँ भी असीं जिहड़ा है कर लिया है भी एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABD ये असीं प्राप्त करना सीगा ये असीं प्राप्त कर चुके हाँ।